پھر لکھا کہ بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، لیکن رہائی منظور نہ تھی۔ سنسار کیے گئے، رہائی منظور نے کی، آرے میں چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، لیکن رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ خدا کے کلام کے اندر پھر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے پھرے، ان کے ساتھ جو یہ کلام جو ہم تک پہنچا ہے بائبل مقدس یہ جو ہے وہ بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچی۔ خدا کا کلام جو ہے یہ ہم تک جو ہے وہ بڑی آسانی سے نہیں پہنچا، اس کے لیے جانیں قربان ہوئی ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ خدا کے شاگردوں کو سنسار کیا گیا ہے، آروں کے اندر وہ چیرے گئے ہیں، ان کو تلواروں سے مارا گیا ہے، زندوں کی کھال ادھیڑ دی گئی۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت کے اندر ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی رہی، مصیبت کے اندر رہے، لیکن مارے پھرتے رہے۔ یسوع کا پرچار ضرور انہوں نے کیا، یسوع کے نام کی گواہی وہ ضرور دیتے رہے، اور پھر لکھا ہے دنیا ان کے لائق نہیں تھی، دنیا ان کے لائق نہیں تھی، دنیا کے اندر وہ خاصیت نہیں تھی کہ وہ دنیا کے اندر رہے، دنیا ان کے لائق نہیں تھی، وہ دنیا میں سے الگ ہو کر جو ہے لکھا ہے کہ وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے۔ یسوع کے نام کا پرچار کرتے اور دنیا میں سے الگ ہو کر رہتے تھے، غاروں میں، زمین کے گڑھوں میں، جنگلوں میں، اور لکھا ہے کہ اگرچہ ان سب کے حق میں اچھی ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی، لیکن انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی۔ اب وعدہ کی ہوئی چیز کیا تھی؟ وہ تھی ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی۔ قرآن کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ وعدہ تھا کہ یسوع کے ساتھ زندگی کو بسر کرو گے تو تم ہلاک نہیں ہوگے، لیکن ہم اس بات کو ہم جسمانی طور پر لیتے ہیں، مگر یہ بات جو ہے وہ اسپرچولی ہے، روحانی طور پر وہ انسان کبھی ہلاک نہیں ہوگا جو خدا کے ساتھ وفادار رہے۔ انہیں وعدہ کی ہوئی چیز یہاں پر تو نہیں ملی، لیکن وہ ایمان کی حالت کے اندر کیا ہوئے؟ ایمان کی حالت کے اندر مر گئے، ایمان پر قائم رہے، آوارہ پھرتے رہے، مصیبت میں، بدسلوکی میں، اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ بعض مار کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی۔ حالانکہ اگر وہ یسوع کا انکار کر سکتے تھے، وہ حق سے پھر سکتے تھے، 4 دن انہوں نے اچھے زندگی کے اس دنیا میں گزار سکتے تھے وہ، لیکن انہوں نے رہائی منظور نے کی مار کھانا پسند کیا، مار کھانا زیادہ کیا؟ مار کھانا زیادہ پسند کیا، ظلم کو سہنا پسند کیا، قید کے اندر رہنا پسند کیا، آروں کے اندر چیرا جانا پسند کر لیا، لیکن یسوع کا انکار انہوں نے نہیں کیا۔ اب خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ بعض ٹھٹھوں میں اڑائے،
कोड़े खाने बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने और आजमाए गए, लेकिन इनकार नहीं किया यीशु, रिहाई मंजूर नहीं की। उन्होंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, वो ये सब कुछ सहते रहे ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। वादा की हुई चीज उन्हें नहीं मिली इस दुनिया के अंदर। अगर हम हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने, हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, बेहतर क़यामत नसीब हो, तो फिर हमें जो है वो यीशु के साथ बने रहना है। हालात चाहे जिंदगी के अंदर कैसे भी क्यों ना हो। इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया के गांव के अंदर, मणिपुर के अंदर उन्होंने मारा जाना कबूल किया। उनकी नजरों के सामने उनके बच्चों के टुकड़े कर दिए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया, रिहाई मंजूर नहीं की। उन्होंने मौत को कबूल कर लिया। और जिस तरह मैंने पिछले संडे बताया था कि स्टीफनस जो है वो उसको संसार किया गया, उसको पत्थर मारते रहे, वो मार खाते खाते मर गया, लेकिन यीशु का इनकार नहीं किया। उसके लिए आसमान खुला हुआ था। खुदा बाप और यीशु मसीह आसमान पर जो है वो खड़े हुए हैं। उसके लिए वो कहता है कि मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूँ और खुदा के दाहिनी तरफ यीशु को खड़े देखता हूँ। उसके लिए आसमान खुला हुआ था। और मैं समझता हूँ कि वो लोग जिन पर ये तशद्दुद किया जा रहा था, जिनको मारा जा रहा था, जिन बेटों को, जिन बेटियों को, जिन खादमों को, जिन बहनों भाइयों को जो है वो कत्ल किया जा रहा था, उनके लिए भी आसमान क्या था? खुला हुआ था। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से लोग तुमसे क्या रखेंगे? अदावत रखेंगे। तुम्हें अदालतों के अंदर जो है वो पेश किया जाएगा, तुम पर लान तान की जाएगी, तुम्हें मेरी खातिर घसीटा जाएगा, तुम सताए जाओगे, मगर तुम खुश होना। मगर तुम क्या होना? खुश होना, क्योंकि तुम मुबारक होगे। क्योंकि तुम क्या होगे? मुबारक होगे। अब हमें ये देखना है कि हम इस दौरे हाज़रा के अंदर वो हालात जो मणिपुर गांव के अंदर आए थे, यहाँ पर भी बन सकते हैं। अब हमें देखना कि हम किस तौर पर यीशु को मानते हैं, हम किस तौर से यीशु के साथ चल रहे हैं, हमारा ईमान के अंदर कितनी कुव्वत है, कितनी मजबूती है, किस तरह से हम कायम रह सकते हैं। अगर कायम रहेंगे, रिहाई मंजूर नहीं करेंगे, तो फिर हमेशा की जिंदगी के अंदर बेहतर क़यामत नसीब हो सकती है, बेहतर तौर पर जिंदा किए जाएंगे। उसके बाद कोई जिंदगी के अंदर गम नहीं होगा, कोई आहोनाला नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, बल्कि हम सब यीशु के साथ होंगे। हालेलुया। और खुदा के कलाम मुकद्दस में से एक और हवाला हम तिलावत करेंगे, सभी मेरे साथ मिलकर निकालिएगा। दूसरा तीमुथियुस का खत है, उसका दूसरा बाब है और उसकी 11वीं आयतें मुकद्दसा से हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो वो भी वफादार। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन। यहाँ पर खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल अपने रूहानी फर्जंद जिसका नाम तीमुथियुस था, उसको ये खत लिखता है, क्योंकि वो एक कलीसिया का पासवान है और उसे ये नसीहत लिखता, कहता है कि ये बात सच है
کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے، جب ہم اس کے ساتھ کیا ہوئے؟ مر گئے، تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ جئیں گے بھی۔ اگر ہم اس کے ساتھ مریں گے تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ جئیں گے بھی۔ اور پھر خدا کے کلام میں کہتا ہے کہ اگر ہم دکھ سہیں گے، اگر ہم کیا سہیں گے؟ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر ہمیں دکھ سہنا پڑے اپنے ایمان کی خاطر، اپنے یسوع کی خاطر جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، جس کے ہم فالوور ہیں، اگر ہم یسوع کے نام سے ستائے جائیں، ہمیں دکھ سہنا پڑے اس دنیا کے اندر، تو ہم دکھ سہیں گے لیکن اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ اور میں خدا کا خادم ہوتا ہوں، پروفیٹک ورڈ آپ کی لائف پر ریلیز کرتا ہوں، آپ اس کے ساتھ بادشاہی کرنے پائیں یسوع کے نام میں۔ ہاللیلویہ۔ اگر یہاں پر وہ سچویشن بنے تو جس نے انکار کر دیا یسوع کا، وہ اس دنیا کے اندر 4 دن اچھے جی لے گا، 4 دن اس کی زندگی کے زیادہ بڑھ جائیں گے اس دنیا کے اندر، لیکن اس کے بعد کیونکہ یہ ملک، یہ دیش، یہ وطن ہمارا نہیں ہے، ہم اس دنیا کے اندر پردیسی اور مسافر ہیں۔ ہم اس دنیا کے اندر 4 دن اور جی لیں گے، لیکن جب حساب ہوگا تخت عدالت کے سامنے جب جائیں گے تو وہ ہم سے صاف کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اسے وہاں پر ڈالو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا۔ بہت سارے ایسے ہوں گے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بہت سارے مسیح کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ برگزیدوں کو بھی برگلا لیں گے، برگزیدوں کو بھی جو ہے وہ اپنی طرف مائل کر لیں گے، اور جو ان کی طرف مائل ہو جائیں گے، یسوع کا انکار کریں گے، تو وہ جب یسوع سے کہیں گے کہ خداوند ہم نے تو تیرے نام سے بڑے معجزے دکھائے ہیں، ہم نے تیرے نام سے لنگڑوں کو چلایا، اندھوں کی آنکھیں باغ کی گئی، جہاں تک کہ ہم نے مردے بھی زندہ کیے تیرے نام سے، تو یسوع کہے گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ اب دنیا ہم سے عداوت رکھتی ہے یا نہیں؟ یسوع کے نام سے ہم سے عداوت رکھی جاتی ہے، ہم میں فرق رکھا جاتا ہے، اور کئی جگہیں ایسی ہیں، کئی آفسز ایسے ہیں، کئی گھر ایسے ہیں جہاں پر ہماری بہنیں جاتی ہیں، ان کے برتن علیحدہ رکھے جاتے ہیں دفتروں کے اندر۔ وجہ صرف یہی ہے کہ یہ مسیحی ہے، یہ عداوت کا ایک پہلو ہے، اور یہ یسوع مسیح نے کہا کہ زمین اور آسمان ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی۔ اور خدا کے کلام مقدس کے اندر جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے، لکھا ہے کہ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ پھر آگے لکھا کہ اگر ہم انکار کریں، اگر ہم کیا کریں؟ اگر ہم اس کا انکار کریں تو وہ ہمارا بھی کیا کر دے گا؟ وہ ہمارا انکار کر دے گا۔ اگر ہم نے آئی پاہمیں تھے بہ کے ہاللیلویہ دے نعرے مارتے رہیے، تو باہر اگر ہم پر مصیبت بن جائے، کہیں مکر جائے، یہ میں تو مسیح ہے ہی نہیں، اگر ہم مکر جائے، خدا کے کلام میں لکھا کہ اگر ہم اس کا انکار کر دیں گے تو وہ ہمارا بھی کیا کر دے گا؟ وہ ہمارا بھی انکار کر دے گا۔ وہ کہے گا کہ اے ملعونو میری نظر سے دور ہو جاؤ، میں تم کو نہیں جانتا۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا کہ اگر ہم بے وفا ہو جائیں، اگر ہم کیا ہو جائیں؟ بے وفا ہو جائیں، تو وہ پھر بھی وفادار ہے، کیونکہ وہ اپنا انکار خود نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ وفادار ہے، وہ پشت در پشت جو ہے وہ وفاداری کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ اگر ہم بے وفا ہو بھی جائیں، اگر ہم اس سے منہ موڑ بھی لیں، لیکن پھر بھی وہ وفادار رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مانگنے والے کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔
हम बेवफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या रहता है? वफादार रहता है। वो हर घड़ी, हर पल, हर वक्त हमारे साथ है और वफादार रहता है। हम चाहे बेवफाई कर जाएं, तो कोई नहीं, गल आज चर्च ना जाओगे जी, खैर ये है बेवफाई की हालत। बेवफाई की हालत ये है, साढ़े प्रोने आए ने, साढ़े की आए प्रोने आए, तो चंगा नहीं तो प्रोने भी लैके आओ, खुदा दी हजूरी चो कलाम सुनना। कई लोग इस वजह से नहीं आते कि हमारे रिश्तेदार ने हमारी दावत की है तो हमने उधर जाना। इसका मतलब है कि अगर आप अपने रिश्तेदारों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमने अपने बच्चों के लिए जो है वो बाजार से कपड़े लेने हैं, ये फलां चीज लेनी है, अगर हम इबादत को छोड़कर जो है वो अपने बच्चों को ज्यादा तरजीह देंगे, अपने कामों को ज्यादा तरजीह देंगे, तो ये बेवफाई की हालत है। ये किसकी हालत है? बेवफाई की हालत है। लेकिन फिर भी खुदावंद वफादार है। खुदावंद क्या है? वफादार है। खुदावंद फिर भी वफादार है हर हालत के अंदर। और खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर जो है वो लिखा कि क्योंकि वो अपना इनकार आप नहीं कर सकता। आखिरी वाला हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे, मुकाशफा उसका 2 बाब है और उसकी 10वीं आयत से। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर, देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार है, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आमीन। खुदा कलाम मुकद्दस में से मुकाशफा के हिस्सा में जो हवाला हमने तिलावत किया, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो दुख तुझे सहने होंगे, जो दुख तुझे क्या करने होंगे? सहने होंगे, उनसे खौफ ना कर, उनसे खौफ ना कर। और जब हम सेमिनरी कर रहे थे तो पूछा गया सवाल, सारी जमात में से जितने भी वहां पर जमात के अंदर मौजूद थे, बाइबल क्लास के अंदर, तो सवाल पूछा गया कि आप मसीह की खिदमत क्यों करना चाहते हैं? और सबने अपना अपना जवाब दिया। तो वो जो खादम उस क्लास के टीचर थे, उन्होंने कहा कि एक ही गाल में था मुनासबा, मीम तो मसीह, मीम तो मुसीबत। मसीह की खिदमत करना जो है वो एक मुसीबत से कम नहीं है। और खुदा के कलाम में जो हवाला हमने तिलावत किया, लिखा है कि जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर, ना डर उन दुखों से। और लिखा है कि देखो, लिखा है कि देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है। इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है। जहां पर खुदा का कलाम जो है वो हमारी तवज्जो का मरकूज है कि तवज्जो करो, देखो। जिस तरह हम कभी किसी को बात किसी के साथ कर रहे हो तो हम कहते हैं कि इधर वेख जरा मेरे वाल, क्या गौर करो, गौर से देखो कि इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, ताकि तुम्हारी क्या हो? आजमाइश हो। और 10 दिन तक तुम मुसीबत उठाओगे, 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। अब अगर हमें पकड़कर जो है वो कैद में डाल दिया जाए, हम पर जुल्म तशद्दुद करना शुरू कर दें, अगर कहा जाए कि मसीह का इनकार करो, अगर तुमने मसीह का नाम लिया तो तुम्हें जो है वो फांसी दे दी जाएगी, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारी गर्दन जो है वो धड़ से जुदा कर दी जाएगी, तो फिर हमारे पास क्या जवाब होगा? फिर हम क्या कह सकते हैं? है किसी के पास जवाब? फिर हमें क्या कहना चाहिए?
پھر ہمارے پاس دو رستے ہیں کہ اس دنیا کے اندر 4 دن کا میلہ دیکھنا ہے یا مسیح کی خاطر اپنی جان دینی ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ بھی اس کا کیا کر دے گا؟ انکار کر دے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہیں نہیں جانتا. ابلیس جو ہے وہ ہم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے. اب ہم نے جو ہے وہ آزمائش کے اندر بھی کبھی ہم ایسی آزمائش کے اندر ہو کہ ہم اکیلے کہیں ایسی جگہ پر پھنس جائیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ جھوٹا الزام لگا دیا جائے کہ اس نے جو ہے وہ ایسا کہا کیونکہ یہ مسیح کا پیروکار ہے. آپ سے کہا جائے کہ پڑھ کلمہ، تو آپ اگر وہاں پر بھی ایمان پر ڈٹے رہیں گے، اگر آپ کو جان بھی دینی پڑے، آپ کو جتنا مرضی تشدد کیا جائے، تو آپ کو بہتر قیامت یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو سکتی ہے. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ 10 دن تک تم مصیبت اٹھاؤ گے، 10 دن سے زیادہ جو ہے وہ مصیبت نہیں ہوگی. اسی گاؤں کے اندر ایسا ہوا کہ اس گاؤں کے اندر سارے مسیحی، یہاں تک ایک چھوٹا دودھ پینے والا بچہ بھی انہوں نے مسیحی نہیں چھوڑا. خدا خاموش رہا، خدا سب کچھ دیکھتا رہا. لیکن 10 دن بعد ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا، پانی آیا اور پھر اس نے اس گاؤں کو اس طرح اٹھایا، ان گھروں کو. اور نیوز کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر جو چرچ تھا، چرچ وہی کا وہی ہے، لیکن وہ سارا جو ہے وہ گاؤں جو ہے وہ میدان کر دیا. خدا پہلے تو تحمل کر کے بیٹھا رہا، لیکن جب وہاں پر کوئی مسیحی نہیں رہا، انہوں نے سب کو قتل کر دیا. اس گاؤں کو خدا نے بھی پھر اپنا قہر نازل کر کے فنا کر دیا، وہ بھی بچے نہیں رہے. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. وہ زندگی کا تاج جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. زندگی کا تاج جو ہے وہ بہتر قیامت ہے، جس کے بارے میں خدا کے کلام میں سے جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا عبرانیوں کے خط میں سے کہ بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی، تاکہ انہیں بہتر قیامت نصیب ہو. خدا کا بندہ مقدس پولس رسول جب وہ سول تھا تو وہ جو ہے وہ مسیحیوں کو ستاتا تھا، یسوع کا نام لینے والوں کو وہ بھی گھسیٹتا تھا، قتل و غارت کرتا تھا، انہیں مارتا تھا، انہیں ستاتا تھا، کسی طرح سے بھی کیوں نہ ہو. اگر اسے پتہ چل جاتا کہ یہاں سے 200 کلومیٹر بھی مسیحی ہے تو وہاں پر بھی جا کر وہ ظلم کرنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ جب یسوع کا نظارہ اس نے دیکھ لیا تو پھر کہتا کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ برہنہ حالت کے اندر ہاتھ اس کے پیچھے کو بڑھتے میں گھٹنوں کے بل کیا ہوا ہے اور گردن پر تلوار رکھی ہوئی ہے. گردن پر کیا ہے؟ گردن پر تلوار ہے. اور وہ جلال کہتا ہے کہ اگر تو نے اب مسیح کا نام لیا تو تیری گردن تیرے دھڑ سے کیا کر دوں گا؟ جدا کر دوں گا. تو وہ کہتا ہے کہ موت بھی مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، نہ یہ تلوار، نہ ننگا پن، نہ یہ ڈھال، مجھے کوئی چیز دنیا کی جو ہے وہ مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. وہی بندہ جو مسیح کا نام لینے والوں کو مارتا تھا آج خود مسیح کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. جان دینے تک وہ وفادار رہا. میرا ایمان ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یسوع کی خاطر اپنی جانیں دی ہیں، اپنی بچوں کی جانیں دی ہیں، ان کے لیے آسمان کھلا ہوا ہوگا اور یسوع اپنی باہیں پھیلائے ہوئے کھڑا ہوگا. اور جب ان کی روحیں پرواز کر دی تو یسوع نے ان کو اپنے گلے سے لگایا ہوگا. اور آج ہمیں غور کرنی ہے کہ ہم کس طور سے اپنی زندگی کو جی رہے ہیں، ہمارے گھر کے کیسے حالات ہیں، کس طرح سے ہم
उस तौर से जिस तौर से हमने मसीह को जानना है, जाना या नहीं जाना। अब देखें अपनी पड़ोसी कौम को कि उनको छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं और उनको वो स्पेशल मदरसों के अंदर भेजा जाता है, स्पेशली कार्यों को अपने घरों के अंदर वो बुलाते हैं ताकि वो सिर्फ आकर उनको स्टडी दें मजहब। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चे चर्च आ जाते हैं, माँ प्यो चर्च, माँ प्यो ने चर्च आना, जब माँ प्यो आ जाते बच्चे चर्च नहीं आते। इस बात को याद रखें कि यीशु ने कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अब हमने देखना है कि हम चाहते हैं कि जिस तरह हम इस दुनिया के अंदर है, हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां जिस तरह हमारे साथ यहाँ पर है, हम हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हों और हम पूरी फैमिली वहाँ पर जाना चाहते हैं। लेकिन ये देखेंगे क्या हम उस हमेशा की जिंदगी को पाने के लिए उस पर काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हमने यीशु का इनकार किया, हमने यीशु का प्रचार न किया, हम यीशु को कलाम को सुनकर, लिखा है कि जाओ और जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। फिर एक जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और सब कौमों को क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ। उसने हमें उस्ताद बनाया और हमने खुदा के कलाम में लिखा कि वक्त के हिसाब से तुम सबको उस्ताद होना चाहिए। लिखा है कि जाओ और जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ये हम सब का काम है, सिर्फ खादमीन का ये काम नहीं। हमें चाहिए कि हमारी अगर बेटी नहीं आ रही, बेटा नहीं आ रहा, तो हमें चाहिए कि हम उसको जाकर खुदा का कलाम सुनाएं। हम अपनी फैमिली को रीच करके उनको ही जीत कर खुदा की हजूरी के अंदर ले जाएं। उनको ही जो है वो हम खुदा की हजूर खींच लाएं, ताकि हमारे साथ साथ वो भी हमेशा की जिंदगी के अंदर क्या हो जाए, दाखिल हो जाए। इस बात को याद रखें कि हर इंसान ने जो है वो अपना हिसाब खुद देना है, लेकिन माँ बाप को भी हिसाब देना पड़ेगा। अगर माँ बाप ने बच्चों की उस तौर पर तरबियत ना की, तो इस बात को याद रखें कि माँ बाप से बच्चों का हिसाब लिया जाएगा। माँ बाप से पूछा जाएगा, मैंने खुदा कहेगा कि जो औलाद मैंने तेरे हवाले की थी उनकी जिम्मेदारी तुझे दी थी, तेरा काम था कि तू उन्हें मेरे कलाम की सच्चाई बताता है, ताकि आज अगर तेरी आंखों के सामने तू तो हमेशा की जिंदगी के अंदर जा रहा है, लेकिन देख तेरा बेटा तेरी बेटी जो है वो आग और गंधक से जलने वाली झील के अंदर है, तो वो कैसा समा होगा। कभी इस बात को इमेजिन करके देखें। अब हमें जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे तो फिर ही हमेशा की ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो सकते हैं। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि बाज मार खाते खाते मर गए लेकिन रहाई कबूल नहीं की, और हम तो आज़ादी के साथ यहाँ पर उसकी इबादत कर सकते हैं, उसकी बंदगी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उस तौर से जिस तौर से हमें खुदा की इबादत करनी चाहिए हम नहीं करते। बात ऐसा है कि काम पर चले जाते हैं बहने भाई, उन्हों कोई बंदी नहीं, जो चर्च की बारी आती है उन्होंने बंदियां लग जाती हैं। देखिए जरा कि खुदा के घर में आकर हम हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो सकते हैं। सो हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हम किस तौर से अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। सो आए सभी अपने सर को झुकाएं खुदा की हजूरी के अंदर। हालेलुया। घरानों पर, अपने बेटों पर, अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू करें। हालेलुया। प्रेज़ गॉड।